الشيء والعلوي بالأحمد والهوى الشرف والحم الشرف صاحب الشرف وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدنا وديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتنا وأمواتنا والأرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأبرار والأوداد والنجوم والنقب والغوث والأبدال ورجال الغيب وأهل الدرب ومشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جميعا بذنب الوقتان والبشار الفرج والمعلى والليل عن الجبيل والشر والمغفرة الله يتغشاهم من جميع والأنهار المغفرة والسنة والجنة برحمته من الله يغفر لهم برحمته ولي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويمين بحمايتهم ويحفظنا بجيهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرة في خير ولطف وعافية الله يرزقنا بجيهم الفضل والمن والرسول وصول الجسد والروح توبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وحصول العلم النافع والرشد والعلم والعمل الصالح وقضاء جميع الحوائج الدين والجنة والآخرة تيسير جميع الأمور والمرادات الدين والجنة والشفاء من كل داء وشفاء ظاهرا وباطنا جسمنا وربنا والدفاع من كل الآفات والآهات والأذيات والبليات من شر الجن والإنس من شر الجن والإنس من شر الجن والإنس من كل نية صالحة ولم نقضي سلف صالح له ضر مثل هذا والله مش له ضر مثل هذا المناسبة عنده ضر مثل هذا المجلس الشريف المبارك في هذه الساعة والليلة الشريفة المباركة بسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا الصالحين في الدارين آمين. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. نزوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة العذال التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد ومن معجزاته إلى أن قال ومنها نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. Di antara mukjizat baginda Nabi SAW itu memancarnya air dari sela jari jemari beliau yang mulia. Wa gamaratin adidatan, dan terjadi yang demikian itu berulang kali, bukan hanya sekali tapi berulang kali keluarnya air dari sela-sela jari jemari baginda Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh ulama wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Paling afdolnya air, bahkan air di dalam telaga Kautsar pun masih urutan kesekian daripada sesudah air Zam-Zam. Sesudah itu kan baru air Zam-Zam, baru Kautsar, baru Sungai Nil dan seluruh air-air yang lain. Tapi paling afdol air adalah air yang keluar dari sela jari jemari baginda Nabi SAW. Tidak ada air yang lebih mulia daripada air tersebut, baik sebelum air itu keluar maupun sesudah air itu keluar.
dan tidak ada air yang menandingi keutamaannya melebihi air tersebut yang keluar dari sela-sela jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa gamaratin adidatan, dan terjadi sering, bukan hanya sekali. Yalah. Minha diantaranya marwa Jabir bin Abdullah. Di antaranya apa yang diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah, qala beliau berkata, atisha an-nasu yaumal Hudaibiyyati baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakwatu ma'in fa aqbalu nahwahu wa qalu laisa indana illa ma fi rakwatika fawada'a yadahu fiha faja'ala al-ma'u yafuru min baini asabi'ihi ka'amthalil uyun. Atishan nasu yaumal Hudaibiyyati. Ketika itu orang-orang sedang kehausan di hari Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah antara orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW, ialah agar bisa masuk ke kota Mekah. Wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakwatu ma'in, dan Nabi memiliki kantong air. Di hadapan Nabi ada kantong air. Ialah, nah, faqbalu nahwahu, kemudian orang-orang datang ke kantong air tersebut atau ke tempat air tersebut. Yalah, al-masnu' minal jildi, kantong air yang terbuat daripada kulitnya. Ada kantong air yang terbuat daripada kulit. Wadah banyu, kalau kita kan plastik, kadang-kadang kulit. Kalau di dulu kan di sana kulit. Wadah banyu kulit. Nah itu cuma kantong air punya Nabi saja yang ada. Yang lain kehabisan air. Faqbalu nahwahu, mereka datang kepada Nabi. Wa qalu laisa indana illa ma fi raqwatika. Kami tidak memiliki air sedikit pun kecuali air yang kau miliki pada kantong tersebut. Fawadha'a yadahu fiha, kemudian Nabi meletakkan tangan beliau di dalam kantong air tersebut. Kan kada mungkin cukup tuh wadah banyu nang saya itu kasan meminumi orang banyak tuh kada mungkin. Yalah. Nah. Faja'alal ma fawadha'a yadahu fiha, kemudian Nabi meletakkan tangannya di dalam kantong air tersebut. Faja'alal ma'u yafuru min baini asabi'ihi ka'amthalil uyun. Kemudian air mulai memancar dari sela jari jemari baginda Nabi seperti memancarnya air dari sumbernya atau dari mata air, kayak apa? Banyu nang keluar, itu keluar. Artinya kalau dari riwayat ini, sebagian sahabat Nabi melihat air tersebut memancar dari tangan Nabi, sebagian sahabat yang lain mendengar suara percikan air itu keluar dari jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak keluar tuh. Gitu. Ya pamu suara banyu itu kan. Yalah, bila keluar dari sumbernya itu seperti ada suara percikannya. Kemudian mungkin sebagian sahabat yang dekat dengan Nabi melihat di situ keluar air tersebut. Makanya riwayat ini menyebutkan faja'alal ma'u yafur. Ini kan sepertinya menunjukkan maka air mulai memancar. Berarti seakan-akan si periwayat ini melihat. Yafuru min baini asabi'ihi, memancar dari sela jari jemari baginda Nabi. Ka'amthalil uyun, seumpama seperti air yang keluar dari sumber atau mata air. Sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribu, kemudian mereka minum. Wasaqau, dan mereka pun memberikan minum kepada yang lain. Faqila li Jabir, maka dikatakan kepada
sahabat Jabir, kam kuntum, berapa orang kalian? Khamsa asyrata mi'atun, 115. Walau kunna mi'ata alfin lakafana, jikalau kami ini berjumlah 100.000 orang, air tersebut pun akan tetap mencukupi kami. Sebutkan di sini jumlah mereka 100 lebih, khamsa asyrata mi'ah, alah 100 lebih. Walau kunna mi'ata alfin, jikalau kami ini berjumlah 100.000 sekalipun, ialah lakafana, niscaya cukup. 100.000 pun cukup, apalagi cuma ratusan saja. Nah, ini diantara mukjizat baginda Nabi SAW yang mana langsung dirasakan oleh sahabat, yaitu meminum langsung dari air pancuran dari sela jari jemari baginda Nabi SAW. Wah, apalagi kayak apa itu sahabat-sahabat yang meminum air tersebut? Kan disebutkan oleh ulama bahwa air tersebut adalah seafdol air, baik di dunia ini maupun di akhirat. Seafdolnya air. Kalau Kautsar itu telaga yang diperuntukkan untuk Nabi, bukan sumber airnya bersumber dari Nabi, tidak, tapi telaga, sungai yang diperuntukkan bagi Nabi, milik Nabi. Tapi kalau air yang keluar dari tangan Nabi itu murni air yang keluar daripada keistimewaan baginda Nabi SAW. Makanya keutamaannya melebihi telaga Kautsar. Sesudahnya air Zam-Zam, baru air Zam-Zam. Yalah, baru air Zam-Zam. Zam-Zam nomor 2 sesudah air dari baginda Nabi SAW. Jadi kayak apa tuh sahabat-sahabat yang meminum di masa itu tuh? Yalah, yang meminum di masa itu luar biasa keutamaannya. Sudah, itu diantara mukjizat baginda Nabi. Kemudian diantaranya lagi mukjizat baginda Nabi SAW, wa masaha sallallahu alaihi wasallam dor'asyati hailin, wa masaha dan mengusap baginda Nabi, artinya tangan baginda Nabi, dor'asyatin hailin, mengusap yang kada keluar banyu susu lagi tah, pentelnya daripada kambing lam yanzu alaiha fahlun, yang kambing ini tersebut ialah bahasa kita tuh sudah tuha dan tidak diinginkan lagi oleh pejantannya. Jadi pejantannya tidak menginginkan lagi, jadi tidak mungkin ia bisa menghasilkan susu karena ia tidak mengandung anak. Itu diusap oleh Nabi. Fadarrat bil labani, kemudian setelah diusap oleh baginda Nabi SAW, maka mengalirlah dengan deras air susu yang keluar dari puting-puting kambing itu tadi, kambing betina itu tadi. Waradda sallallahu alaihi wasallam, diantaranya lagi yang disentuh oleh Nabi nih, yang disentuh oleh Nabi tadi kan banyu, yang disentuh oleh Nabi ini kemudian puting susu daripada kambing itu tadi supaya inya mengalirkan air susu. Kemudian yang disentuh oleh Nabi, waradda sallallahu alaihi wasallam aina Qatadata ibnin Nu'mani yauma Uhud. Nabi mengembalikan mata sahabat Qatadah ibnu Nu'man yang ketika perang Uhud mata beliau itu keluar, jadi kita tuh tak keluar matanya tuh.
Wa qad barazat ala khaddihi, tak keluar ke sini. Matanya itu keluar. Orang perang ya kalau mungkin kena panah atau kena tombak segala macam, jadi tak keluar ke sini. Dikembalikan oleh Nabi dengan tangan beliau yang mulia tersebut. Fakanat ahsana ainaihi, maka mata yang dikembalikan dan disentuh mata tersebut oleh tangan mulia baginda Nabi, fakanat ahsana ainaihi, itu mata yang paling bagus. Dari kedua belah matanya itu yang disentuh oleh Nabi itu mata yang paling bagus. Wa ahaddahuma nadharan, dan itu yang paling tajam mata tersebut. Setelah mata itu tak keluar gara-garanya perang, lalu disentuh oleh Nabi, disembuhkan oleh Nabi, dikembalikan lagi oleh Nabi SAW mata tersebut sehingga menjadi normal, maka mata itu menjadi mata yang paling bagus di antara mata yang satunya. Yang kedua, mata yang dikembalikan oleh Nabi dengan tangan mulia beliau SAW tadi, itu menjadi mata yang paling tajam pandangannya dan paling tajam panjanaknya, ujar kita. Wa kanat la tarmadu idza ramidatil ukhra, apabila yang subalah nih sakit mata, yang ini kada mau sakit mata. Ini ajaibnya. Yalah sentuhan Nabi tah. Orang musim sakit mata, beratan sakit mata, kena juga nih. Sahabat yang bernama Qatadah Ibnu Nu'man tadi sakit mata, cuma mata yang kada disentuh oleh tangan Nabi tadi aja yang kena sakit mata. Yang disentuh matanya itu oleh tangan baginda Nabi tidak sakit mata. Begitu pula sama riwayat ini seperti yang terjadi kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu didoakan oleh Nabi umurnya panjang, anak keturunannya banyak, sampai-sampai beliau tuh ke cucu-cucunya, ke keturunan cucu-cucunya pun mendapati. Dan ajaibnya sahabat Anas bin Malik ini didoakan oleh Nabi, pernah disentuh oleh Nabi tangan beliau di bumbunan Anas bin Malik ini. Tangan yang pernah menyentuh itu di situ kada ditumbuhi oleh huban. Jadi di mana Nabi menyentuh di kepala sahabat Anas bin Malik itu, ialah nah yang daerah sentuhan tangan baginda Nabi itu kada kena huban di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ialah kalau kita bercerita tentang hubannya baginda Nabi, itu disebutkan di dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Surah bin Isa At-Tirmidzi, tidak lebih daripada 20 helai. Huban Nabi itu seluruhnya itu tidak lebih daripada 20 helai huban. Itu pun tertutup dengan warna pekat hitamnya rambut baginda Nabi. Terkadang Nabi bisa menyemir rambutnya dengan pacar berwarna kemerah-merahan. Jadi kecuali orang tuh beparak lawan Nabi, mendekat dengan Nabi dengan sungguh-sungguh melihat postur dan bentuk rambut Nabi, barulah terlihat ada huban, mungkin tidak lebih, bukan mungkin, tidak lebih riwayatnya daripada 20 helai. Tapi kalau kita melihat sekilas saja, Nabi itu awet muda. Dan di antara kekhususiatan baginda Nabi itu, dari awal beliau sampai wafatnya itu tidak merasakan masa tua. Artilah awet muda. Batang tubuhnya tetap stabil. Kemudian ke dada jar kita tuh nang rupui-rupui, artilah rupui-rupui lah. Gigi kena ompong, talinga kata bi mendangar, mata pinarabun kadada itu. Jadi apa namanya, masa tuanya Rasulullah bahasanya lah haramun Nabi SAW kasyababihi. Masa tuanya Rasulullah itu tidak berbeda dengan masa mudanya. Kekuatan di masa muda dengan kekuatan di masa tua baginda Nabi itu
tidak ada bedanya. Itu khususnya. Tapi kalau kita bercerita tentang fitrah, mana mungkin ya ada manusia itu pasti otomatis bila sudah naik umur segala macam-macam akan berkuranglah seluruh kesempurnaannya. Itu kan manusia biasa. Ini Nabi kan basyaron lakal basyar. Wujud kemanusiaan Nabi ini dalam rangka mempermudah berinteraksi antar sesama. Bukan wujud kemanusiaan Nabi ini sama seperti kita ada. Supaya mempermudah aja kita berinteraksi dengan baginda Nabi. Kalau bahasanya itu reinkarnasi lah, berwujud manusia, orang mulia, makhluk istimewa yang semestinya manusia manapun tidak akan mampu mendekat dengannya. Agar mampu mendekat dengan Nabi, maka reinkarnasi Nabi berbentuk manusia. Kayak itu tah. Itu sederhananya. Yalah, jadi disebutkan Nabi itu sampai akhir hayatnya awet muda. Kadada nang Tuhan nang bepatah-patah gigi, itu kadada. Telinga kada tapi mendengar, mata mulai rabun, itu kadada. Jadi mata beliau itu sebagaimana di masa mudanya tajam dan kada rabun, maka di masa tuanya dan menjelang wafatnya pun tetap sama seperti masa mudanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu harus beruban? Nah ini, kenapa Nabi itu harus beruban? Sedangkan sahabat Anas bin Malik dijapai Nabi ya bisa kada beruban. Mestinya Nabi itu kada beruban dong. Huban ini hanya sekedar ujar kita itu melengkapi kekhususiatan manusianya. Melengkapi kekhususiatan manusianya. Supaya ada juga toh modelnya sifat kemanusiaan sedikit barang. Kamu kada behuban sama sekali karena dikira orang malaikat. Jadi supaya ada sifat basyariah itu nampak untuk Nabi, maka diadakanlah uban walaupun cuma sedikit, kada lebih daripada 20 helai. Nah ini. Kalau kita kan kadusah madang tuha gin sudah behuban. Ya, kadang umur 30 belum 40 sudah behuban, apalagi nang berastung-rastung. Kepalanya itu 15 tahun, kadang 20 tahun tuh sudah beruban. Nah itu kita, ya itu wajar lah, basyar manusia biasa kita ini. Kalau Nabi ini kan manusia yang istimewa. Yalah, apapun yang berkaitan dengan beliau menjadi istimewa. Bayangkan tangannya aja tuh disentuhkan ke air menjadi barokah. Air tidak ada, tangannya mengeluarkan air. Di antara khususiat pulang mukjizat baginda Nabi itu takfirul qalil. Takfirul qalil, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Satu hikayat menceritakan tentang ketika sahabat gotong royong kerja bakti dalam rangka persiapan perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang yang membuat parit yang dalam dan jauh untuk memisahkan antara barisan musuh dengan barisan umat Islam. Khandaq ini, perang Khandaq ini, Khandaq itu parit. Parit ini yang inisiatif daripada Salman Al-Farisi. Maka sahabat gotong royong. Orang dahulu tuh gotong royong kada kayak kita, ada teh es, ada sanggar, gorengan, karena berganti pulang kopi panas, teh panas, setrup, teh es, makan. Gangan umbut kada kayak kita kada ada itu. Kalau kita kan anyar setumat gotong royong gangan umbut sudah iwak karing, gotong royongnya kada banyak, makannya nang banyak. Dulu tuh kan kada ada itu. Gotong royong dahulu tuh kerja bakti dulu itu memang dasar sukarela, tanpa diupah, tanpa dimakani. Kalaupun ada paling banyu putih, kalaupun ada paling air putih. Salah seorang sahabat, tepatnya istri sahabat memanggil suaminya, "Wahai suamiku, aku lihat nih orang kada ada makanan termasuk Rasulullah. Aku berniat hendak memakani Rasulullah aja. Karena
kita cuma mempunyai anak kambing kecil yang cukup hanya untuk Rasulullah dan beberapa orang mungkin yang spesial lah. Tidak bisa nang banyak-banyak ini kada tahu. Aja sudah jar nang laki ini tadi, kata suami ini tadi sudah bikin ulah masakan kena aku memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, sudi kiranya engkau makan siang bersama kami di rumah dan engkau bawa orang-orang yang spesial yang menurut engkau istimewa untuk makan bersama. Karena istriku niat untuk memberi makan kepada engkau, tapi makanannya kada cukup banyak. Jadi ya Rasulullah kiau seberatan, kada cukup ya Rasulullah, kiau aja. Kiau seberatan sahabat bawa pancinya ke sini. Dibawalah tempat makanan tersebut. Nah, Nabi jangan dibuka, diculupkan Nabi, tangan dalam situ. Nabi nang mengayuhakannya. Jadi kita tuh Nabi nang mewancuhakannya. Itu semua sahabat nang lain-lain tuh seberatan makan. Bertambah pulang. Masih jua belabihan dibariakan pulang ke jiran-jiran nang lain. Artinya nang bagawian waktu itu tuh ratusan orangnya. Yalah, bamasak sekenceng aja. Kalau bahasa kita tuh kayak itu, bamasaknya sekenceng aja. Nang gotong royong ini ratusan atau mungkin ribuan orangnya. Ada kegampangan orang Arab bahari itu makan kada sededikitan kan mun hendak ke Arab di hati orang Arab makan. Nyenang setalam ganal nih berdua aja nya majar. Kita 5 kada habis. Inya berdua aja. Kan bisa bayangkan nggak apa orang untuk makan nang kayak itu. Yalah. Seberatan sahabat dimakani dengan makanan anak kambing itu tadi. Dan ini nah ajaibnya. Seberatan sahabat nang makan itu merasai daging kambingnya. Kalau kuahnya aja nang banyak ya mungkin lah oke lah. Ini seberatan merasai daging kambingnya. Sedangkan kambing itu halus. Ya cukup mungkin ya anggap aja kalau dibanyakan mungkin 5, 6 untuk level orang Arab itu paling 3, 4 paling banyak mungkin 5 habis sudah. Tapi ini seberatan sahabat merasai kambing dan kuah-kuahnya. Satu. Yang kedua bebas bertambah. Sampai kenyang beratan. Hanya Rasulullah habis itu nang makan. Sesudah Rasulullah makan, dikembalikan lagi oleh Nabi SAW ke perempuan tadi. Silahkan ikam bagikan ke keluarga ikam dan termasuk ke jiran-jiran yang lain. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nyaman banget kita nih. Mun ada Rasulullah minta japayan wadah duit aja ya Allah. Mung kita nih lah, mung kita pasti kita ya Rasulullah japayakan barang wadah duit nah. Saya kira ada bahabisan duit. Itu ampun kita ya Allah. Nah, tetapi mukjizat itu tidak setiap waktu harus keluar. Ya, perlu kita ingat. Sebagaimana karomah itu tidak setiap saat harus dikeluarkan. Kalau kopang setumat dikeluarkan keramat, pang mau keramat, bukti akan pang ini setumat keluarkan keramat kada. Keramat, mukjizat itu keluar dalam keadaan atau situasi yang sangat mendesak dan sangat terpaksa. Hanya keluar. Dan tujuan keluarnya karomah maupun mukjizat itu tujuannya adalah ingin menunjukkan agar orang-orang nang kada percaya, agar orang-orang nang kada yakin terhadap karomah maupun mukjizat itu melihat jelas bagaimana bentuk karomah dan mukjizat dan ternyata karomah dan mukjizat itu ada. Itu tujuan adanya karomah dan mukjizat. Amun orangnya sudah percaya kayak kita di majelisnya, kada perlu keramat lagi sudah percaya apa lagi? Tunjukkan pang keramat pian kada perlu, nang ditunjukkan itu nang kada percaya. Orang yang sudah percaya kada perlu karomah lagi. Artilah sampai silah. Nah, itu diantara mukjizat baginda Nabi SAW. Dan banyak lagi. Para ulama menyebutkan mukjizat Nabi itu ratusan, banyak. Ratusan mukjizat Nabi itu. Yalah. Nah, tapi
seluruh mukjizat para nabi dan rasul yang kita kenal, nah kayak mukjizat Nabi Allah Musa, tongkatnya kau berubah jadi ular. Kemudian mukjizat Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, ialah menyembuhkan orang yang sakit segala macam. Itu mukjizat tersebut sebenarnya sumbernya dari nabi. Hanya saja pemerannya yang berbeda. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Setiap masing-masing para nabi dan rasul, orang-orang wali itu mendapatkan sebahagian aja daripada samudra keistimewaan dan kemuliaan baginda Nabi SAW. Jadi kalaupun ada orang nambah keramat, itu sebagian kecil aja daripada keistimewaan Rasulullah. Mukjizat saja masih di bawah Rasulullah, apalagi cuma keramat. Keramat itu wali aja masih. Wali itu di bawah para nabi. Sehebat-hebat wali kada kau menandingi nabi. Serendah-rendah kedudukan nabi toh. Serendah-rendah kedudukan nabi, misalnya ada nabi yang paling artilah paling sakit nabinya. Paling kada tapi tinggi derajatnya. Berapa jumlah para nabi itu? Disebutkan 124.000. Jumlah para rasul 313. Yalah. Kita totalakan 313 ditambah 124.000 berapa? Total misalnya kayak itu. Ada nabi yang paling uyuh bahasanya, paling sakit nabinya. Itu sebaik-baik makhluk, bahkan di atas wali kutub yang paling harat sekalipun. Ini supaya kita tahu. Yalah, jadi jangan pernah melebihkan seorang wali melebihi daripada seorang nabi. Apakan lagi melebihkan seorang wali melebihi daripada kedudukan sang baginda Nabi SAW. Nabi yang paling aja tuh. Itu masih tinggi derajatnya dibanding wali yang paling tinggi. Siapa wali yang paling tinggi? Katakan Syekh Abdul Qadir Jilani umpamanya yang kita kenal. Kemudian misalnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Qutbul Ulum Imam Al-Ghazali umpamanya, Abil Hasan Asy-Syadzali. Tinggi ini, gutubnya luar biasa. Syekh Ahmad At-Tijani atau Syekh Muhammad Saman Al-Madani, gutub tinggi luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam kitab karangan-karangan orang-orang yang menganut tarekat Tijani, itu disebutkan gutubnya Syekh Ahmad At-Tijani itu adalah gutub khatamul wilayah. Kada ada lagi gutub nang kayampun sidin itu tingginya. Kisah perspektif mereka. Katakan seperti itu, tetap Syekh Ahmad At-Tijani di bawah seorang nabi yang paling rendah sekalipun. Yalah, apakan lagi baginda Nabi SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh umat manusia. Jadi bagaimana mungkin kedudukan dan kemuliaan baginda Nabi harus dikalahkan dengan seorang wali sehebat apapun wali tersebut? Ada kawa guru? Ya ada. Orang nang kada kenal lo Nabi aja nang mungkin mengalahkan Nabi. Kalau orang kenal dengan Nabi, kada mungkinnya mengalahkan Nabi. Misalnya Ustadz Yusuf ini alim, Habib alim, tapi orang kebanyak ke Ustadz Yusuf. Itu karena orang kenal lo Ustadz Yusuf, kada kenal lo Habib. Kalau orang kenal dengan Habib, tahunya Habib alim, tentu akan lebih lagi orang kepada beliau. Itu contoh. Nangka itu juga kita lawan Nabi. Jadi kadar kita memuliakan dan mentakzim Nabi itu sekadar ma'rifat kita lawan Nabi. Bila kita lebih ma'rifat lawan Nabi, maka kita akan tahu bagaimana kedudukan Nabi dibanding yang lain. Tapi bila kita lebih ma'rifat sebatas orang wali, kurang lawan Nabi, ya akhirnya kayak itu. Kadang-kadang perilaku kita,
perbuatan kita, sikap kita sepertinya dalam tanda kutip sepertinya melebihkan orang wali ketimbang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ingat, yaitu tadi, siapapun mereka, bagaimanapun statusnya, mau itu wali, mau itu nabi, mau itu rasul, selama inya bukan baginda nabi, inya berada di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, dan kedada seberatan keistimewaan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam alaihissalam sekalipun, melainkan bersumber daripada kemuliaan baginda Nabi SAW. Mereka pun menjadi mulia karena mereka mengandung di dalam batang tubuhnya Nur Muhammad SAW. Misdaqan liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan apa yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqum, dia Allah melihat engkau hai Rasul hina taqum, ketika berdiri, maksudnya ketika sholat. Ketika para nabi dan rasul beribadah, Allah melihat di dalam batang tubuh para nabi dan rasul itu terkandung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berpindahnya engkau dari satu sulbi seorang nabi yang sudah wafat menuju sulbi nabi-nabi yang lain, sampai akhirnya berwujud sosok mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di kota Mekkah dan wafat di negeri Madinah sallallahu alaihi wasallam. Kata kawa Rasulullah tidak ada bandingannya sedikit pun. Jadi jangan sampai ialah ada sesuatu yang bisa menandingi dan mengalahkan dan melebihkan di atas kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mulia, siapapun yang istimewa, siapapun yang hebat, semua bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid, menyebutkan di dalam kitab Maulidnya, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Perilaku, perbuatan, makam, kedudukan, derajat, martabat setinggi apapun, semua adalah bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ilal imam, pernah ditanya Imam Ali, wahai Habib Ali, kenapa pian ini dikatujui orang? Kenapa orang banyak datang dari jauh-jauh menuntut kepada pian? Orang banyak datang dari jauh-jauh kepada sampian. Kenapa? Karena aku telah memegang pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Yaitu baginda Nabi SAW. Bila kita kawa memingkut Rasulullahnya, itu bahasa aja. Itu bahasanya. Bila kita kawa mengkondisiakan Rasulullah, bila kita kawa memingkut Rasulullah, bila kita jadi istimewa di hadapan Rasulullah, maka nang lain-lainnya akan ketuju. Siapa nang kada ketuju lon Rasulullah? Abu Jahal lon Abu Lahab tu sebujurnya ketuju lon Rasulullah. Intinya inya menyembunyikan rasa cintainya itu tadi. Nya tuh sebujurnya cinta, cuman bingung kayak apa cara mencintainya. Ini itu sebenarnya cinta lawan Rasulullah, katuju lawan Rasulullah, takjub lawan Rasulullah. Ialah terkesima dengan Rasulullah Abu Jahal Abu Lahab. Tapi bingung cara mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa Rasulullah tidak berkesesuaian dengan kemauan mereka. Itu aja. Aku ini sayang tapi aku muar. Nah itu nah. Ya kalau sebujurnya aku ini ketujuh lah Muhammad nih. Tapi ada muarnya, bukan lon Muhammadnya nang muar, lon ajaran yang dibawanya tuh nah aku kata ketujuh, mengurangnya aku ketujuh benar, jaka ajarannya tuh di lapasnya bah, labih aku nih pada nang lain kok modelnya. Nah itu nang dipakai orang tuh artinya siapa nang ketujuh lon Nabi pasti ketujuh lon dia aku. Wah itu kan bahasanya kan kayak itu. Nah kayak itulah Sahibul Maulid. Ketika mengekspresikan bagaimana beliau itu disenangi oleh orang banyak. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan kedudukan mulia di hati Nabi SAW. Kalau bahasanya tuh Rasulullahnya sudah dipingkut, maka yang lain-lain ini apa ada lagi? Yalah kurcaci ini kecil aja lagi. Rasulullahnya yang sudah dipingkut. Nah, itu tak. Itulah puncak utama daripada keistimewaan. Untung kita ini dijadikan umat Nabi ya kalau kita dibukakan Allah Ta'ala hijab melihat bagaimana keistimewaan umat Nabi ini,
mungkin seluruh apa yang akan kita miliki ini akan kita sedekahkan dan kita bariakan sebagai tanda syukur dan terima kasih. Jangan kita dibukakan Allah Ta'ala hijab telah melihat bagaimana keistimewaan. Nanti bayangkan Nabi Musa itu sudah meninggal. Nabi Musa itu sudah meninggal. Yalah, meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi. Bayangkan sudah meninggal, apalagi waktunya hidup ketika membaca tentang keistimewaan umat Nabi. Sudah meninggal berdapat lawan Rasulullah sewaktu Mi'raj, tetap masih meminta dan memohon kepada Allah digolongkan dan dimasukkan di dalam deretan umat Nabi, walaupun umat yang paling sakit barangnya. Yang penting masuk umat Nabi, kada diizinkan oleh Allah. Artinya Allah tidak memilih Nabi Musa masuk kepada umat Nabi. Meskipun nanti di padang mahsyar siapapun akan berada di bawah liwa bendera baginda Nabi SAW, termasuk Nabi Musa sekalipun. Tetapi sejatinya pada hakikatnya Nabi Musa kan punya bendera sendiri, punya umat sendiri, punya syariat sendiri. Yalah, syariat baginda Nabi. Nabi Musa hendak jadi umat Nabi. Kita meminta kada, memohon kada, mendaftar kada, bayar kada, didakdirakan jadi umat Nabi. Kurang apalagi coba karunia Allah kepada kita. Tinggal kita mensyukuri aja lagi, mencintai Nabi benar-benar sungguh-sungguh. Yalah, menanamkan kecintaan kepada Nabi dengan hakiki, diekspresikan dan diwujudkan mencintai keluarga Nabi. Saat ini wujud jasad mulia baginda Nabi tidak berada di tengah-tengah kita, tapi darah dan dagingnya yang mengalir di tengah-tengah kita ada, yaitu mereka para dzurriat keturunan baginda Nabi. Itu yang kita cintai sebagai bukti ekspresi kita mencintai Rasulullah. Yalah, jangan dimusuhi. Ini kalau kita hendak bersyukur termasuk daripada umat baginda Nabi SAW. Kalau kau dicoret orang itu benar ya? Ulun umat Nabi dah masuk ini coret, mencoret orang, yalah bahaya itu dicoret orang. Coret itu apa? Kada diakui. Makanya kan ada penyebutan dalam riwayat hadis yang menyebutkan laisa minna, bukan tergolong daripada umatku, bukan tergolong daripada golonganku, bukan bahagian daripada barisan umatku. Laisa minna artinya dicoret orang. Wali aja kalau dipecat, apalagi nak ada wali ini nih. Ini bisa coret orang kita nih, laisa minna. Lain ini ya Rasulullah. Ikam bujur hidup di masaku, ikam bujur hidup di masa keturunanku segala macam. Ikam dilahirkan, ditakdirkan sebagai umatku, tapi ikam bukan tergolong daripada umatku. Karena pelanggaran ikam yang menjadikan ikam tereliminasi dari catatan daftar umat-umatku. Nauzubillah min dzalik. Artilah, nah itu diantara mukjizat baginda Nabi SAW, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Waburul alil, menyembuhkan sakit. Imam Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata diludahi oleh Nabi langsung sembuh. Iyalah, Musailamatul Kadzdzab meludahi juga, cuman picak orang. Musailamatul Kadzdzab itu mengaku Nabi juga. Orang sama, bertetambah juga kodenya. Ada yang sakit mata, diludahi Musailamatul Kadzdzab, picak langsung buta. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib kan sakit mata, sampai saking sakit matanya tuh memerah matanya luar biasa, seakan-akan tidak bisa terlihat lagi, sudah banda-banda nih tadi. Datang kepada Nabi, didoakan oleh Nabi, diludahi oleh Nabi, maka bersihlah mata tadi. Seketika itu hilang sakit mata, dan mata itu menjadi yang sebagaimana sahabat Qatadah Ibnu Nu'man tadi, mata yang paling indah dan mata yang paling tajam yang pernah ditemui. Kenapa? Karena disentuh oleh ludah baginda Nabi SAW. Ya, apa ulama-ulama itu orang habaib kita, ulama para aulia yang berdapat lon Nabi itu langsung berdapat lon Nabi ya godotan ini di alam sadar nah ini nah berdapat, bukan di alam mimpi.
beragap lo Nabi segala macam, kayak Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, termasuk Syekhos Sultanah, ada namanya Syekhos Sultanah itu di daerah di Hadramut itu ada Syekhos Sultanah, itu gurunya beliau Syekhos Sultanah ini baguru lon Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu gurunya. Dan Syekhos Sultanah ini termasuk orang yang menggaduh dan maharagu Syekh Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman, Syekh Abdullah Ali Drus. Syekh Abdullah bin Abi Bakar Ali Drus itu gaduhannya Syekhos Sultanah. Bahkan disebutkan Syekhos Sultanah ini Robi'atul Adawiyahnya orang Yaman itu Syekhos Sultanah. Bahkan disebutkan lagi Syekhos Sultanah ini lebih afdol daripada Robi'atul Adawiyah yang kita kenal di zaman Imam Hasanul Basri. Kenapa? Karena Syekhos Sultanah ini mulai lagi halus kada suah kafir, mulai lagi halus kada pernah bermaksiat. Berbeda halnya dengan Robi'atul Adawiyah yang kita kenal di zaman Imam Hasanul Basri, nang orang wali ganal juga. Kan sebelumnya beliau bukan seperti itu. Sebelumnya beliau latar belakangnya bukan orang yang langsung jadi wali gitu. Beliau seorang biduan asalnya. Ya Allah, tobat diberi Allah Ta'ala hidayah sehingga ia menggadaikan cintanya hanya kepada Allah dan kada kawin. Nah, Syekhos Sultanah ini mulai lagi halus memang sudah. Gaduhan Syekh Abdurrahman As-Segaf. Sidin Ganal menggaduh Syekh Abdullah bin Abi Bakar Ali Drus. Nah, Syekhos Sultanah ini diantara keistimewaannya ketika diminta doa mustajab, apa beliau minta? Beliau meminta supaya mudah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Rasulullah apabila terjadi muskilah atau masalah. Langsung. Misalnya ada muskilah, ada masalah hadis ini bujur langsung bertakon non Nabi. Langsung mendapat lo Nabi. Bila ada muskilah, ada masalah, langsung mendapat lo Nabi. Nah, ini permintaan Sidin, nyaman banget. Ini alahan. Nah, ini aku beri pilihan. Ada dua doa. Ada satu doa, tapi dua pilihan. Satu doa ini bila ikam berdoa pasti dikabulkan. Cuma dua pilihan. Satu, diberi kekayaan yang berlimpah ruah dunia akhirat, berberkat dan bermanfaat. Bukan kalau dikisahin sugih itu pokoknya bila ikam hendak mengambil duit tuh sabar apa aja ada. Baeksa kayak ikam ambil rap duit aja tak. Asa kurang eksa ambil pulang nang trailer nang gandeng sekian tuh duit aja isinya. Wah itu. Lawan sebuting nang kaya Syekhos Sultanah nih nang berdapat Nabi kapan nikah hendak kawa milih mana kira-kira? Nah, ayo milih mana? Bujuran, kan kita pasti milih baik berdapat lo Nabi aja. Ya kalau daripada anak, yang berdapat lo Nabi ini berdapat aja lo Nabi. Apabila hendak silahkan berdapat, tapi kada dibari sugih. Ayo, oh, Sidin jasine alahan pada sugih. Ayo nah anu bang. Nah itu. Jadi Syekhos Sultanah diberikan maka itu keistimewaannya. Apabila ada muskilah, ada masalah, ada sesuatu apapun, beliau langsung bertemu, berdapat dan berkomunikasi lawan Nabi SAW. Nah ini nyamannya. Nah inilah kelebihan ulama-ulama orang-orang soleh yang menjalani jalan yang seperti ini nih kelebihannya. Beda dengan ulama-ulama lisan. Amlah ulama lisan tuh ulama zahir. Ulama zahir itu ulama nang zahirnya aja ulama. Batinnya rapuh kosong. Kalau mereka ini biasa aja, lisannya biasa, zahirnya sederhana aja, tapi batinnya luar biasa. Yalah berdapat lo Nabi, komunikasi lo Nabi ada kegampangan ini. Yalah. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang hendak berdapat Nabi secara langsung. Ini secara langsung bukan mimpi.
secara langsung dan menimba ilmu dari Nabi secara langsung, bukan dengan mimpi, itu harus melewati hampir 400.000 makom, lebih dari 400.000 makom. Maksudnya melewati hijab-hijab makom nih, nah 400 ribuan makom. Hanyar kawa berdapat langsung lawan Nabi dan belajar langsung lawan Nabi. Ini ada ecek. Aku jarang cak berdapat lawan Nabi ya. Melihat panguhanya, asal ada bepotongan. Yalah, basi orangnya pina dilihat kisah berdapat lawan Nabi ini nih, basiwak kada suah. Sumbayang berjamaah bisa dipadahkan kada suah, bersedekah kada pernah, berdapat ja langsung lawan Nabi. Aku lancak berdapat sama minggu sekali tetamu jalon Nabi, kadang Nabi melangnya aku ya, nyamannya muha. Nah, jadi harus melewati kurang lebih sekitar 400.000 makom. Ini luar biasa ini. Hanyar kawa berdapat langsung lawan Nabi. Itu pun bila orang kada tahan, mati. Bila kada tahan, pasti mati. Karena kekuatan cahaya nur Nabi itu mengalahkan seluruh kekuatan. Kita pernah loh dulu berkisah, pernah lah. Ada pernah terjadi di kubah Nabi itu burung gugur lalu mati. Burung tuh lewat gugur. Wallahu alam kenapa gugur tuh, entah kada kawakah burung tuh harus melewati kayak itu tuh, pasti gugur akhirnya masuk bangkainya ke dalam kubah Nabi. Maka diperlukan orang nang khusus membersihi kubah Nabi ini. Orang nang khusus ini nang diperlukan ini kada sembarangan. Lalu dipilihlah orang nang khusus ini tadi. Berbulan-bulan orang nang khusus ini tirakat saja, puasa, sholawat kada tertinggal, makan kada bercampur macam-macam, matanya dijaga kada melihat nang haram, kada mendengar nang haram, kada menggunjing nang haram, segala macam-macam. Artinya dipersiapkan, dipersiapkan sampai pada waktunya, maka masuklah orang ini ke kubah Nabi untuk membersihkan bangkai itu tadi. Bangkai tadi dibersihkan, keluar orang tuh mati, orang tuh habis itu. Kenapa? Kada tahan. Karena kekuatan nur dari baginda Nabi SAW. Ini nang sesudah wafatnya loh lah. Nabi sudah wafat loh. Kayak apa Nabi itu di masa hidup yang berkumpul dengan sahabat. Jadi bujur, orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah di masa hidupnya itu adalah orang-orang yang bukan sebatas orang pilihan, orang yang sangat dipilih dan diseleksi oleh Allah untuk mendampingi Nabi. Karena tidak akan mungkin mereka itu berdampingan lawan Nabi, melainkan mereka itu sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala. Mengertilah. Hanya orang-orang yang ditutup oleh Allah Ta'ala aja mata hatinya kada kau melihat keistimewaan baginda Nabi, sekalipun mereka mencintai Nabi sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab tadi. Yalah mati. Ente bepadah seminggu sekali Nabi belang ke rumah ente. Ini loh memberasihi bangkai tadi, mati. Jangankan itu, Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu terkenal pakai talassum. Talassum itu jadi kita model kayak ini. Nah, kayak ini. Nah. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Ada itu. Sorbannya beserta ininya, niqab. Kalau bebinian tuh niqab namanya, penutupnya, talassum. Itu kenapa? Karena orang yang di masa itu tidak mampu memandang langsung wajah Syekh Ahmad Al-Badawi. Bila ada yang sanggup memandang wani kayak itu, mati orang.
Makanya bertutup pakai talassum tadi. Dan itu terkenal. Ada orang yang memaksa ingin melihat wajah langsung Syekh Ahmad Al-Badawi. Kata beliau jangan. Tetap orang tadi memaksa, dibuka lah. Seketika itu orang tuh mati langsung karena kekuatan cahaya nur Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini Syekh Ahmad Al-Badawi masih cucu kesekian dari Rasulullah, dari keturunan Sayyidina Husain. Apalagi Rasulullahnya. Jadi kalau kada diberi kekuatan tidak akan mungkin bisa berkumpul dan bercengkrama bersama baginda Nabi sebagaimana para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar aja kalau sahabat baginda Nabi itu jelas ialah mereka orang-orang yang istimewa yang dijamin oleh Allah Ta'ala kemuliaan mereka karena sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita ya, walaupun kita kada mendapat jasad Rasulullah langsung, tapi Allah tidak mengharamkan rasa kecintaan dan hubungan batin kita kepada Rasulullah sampai akhir hayat kita. Selalu ikatan batin ini terikat kepada Nabi, tidak terputus sedikit pun, sehingga menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Zikru azwajihi wa auladihi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Afdhalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Musalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sallallahu alaihi min Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma usil wa taqabbal wa abligh wa athib wa ahdi thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim. Ma qulna min qawli la ilaha illallah. Ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma amilnahu min anwal kharat fi hadzal majlisis syarifil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah. Nuqaddimu dzalika lillah hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam min arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain
wal arwahil arba'atil aimmatil musyahidin walidin fi jin wal ulamil amilin wal fuqahal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wasadatin sufiyatil muhaqqiqin wa auliyal gauni ajmain wa thawaban mitataw bidzalika ma masjid birrika wa ihsanika al arwah man kana tilqira'atul ajrihim wa talawna dzalika li sababihim khususan laruh Haji Jahri bin Haji Busra, Hajah Berlian binti Kurdi, wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim ajmain. Ausalillahumma thawabat dzalika minna ilaihima wa ja'alhu nuran yas'a wa yatala'u baina aydihima. Allahumma ja'alhu fidan lahumma minan nar wa sitran lahumma minan nar wa syuran lahumma minan nar wa najatan lahumma minan nar wa itqan lahumma minan nar. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa ja'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahuma hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila arwah man dhaja'ahuma wa qarabahuma min amwatil muslimina kafatan amma khususan man la zaira wa la dzakira lahum wa amal jami' birrahmati warridwan wa askina wa yanfasihal jinan ya hanan ya manan ya man idza sula'ta wa idza stuhina an rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina rabbana 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 atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.